Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση αφιέρωμα στο Μάνο. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να πούμε ένα ευχαριστώ στους διδάσκοντες για τα σεμινάρια του Hip Hop Κωνσταντίνο Κλάδη και για το σεμινάριο Popping τη Στέλλα Κουλουβάρτη. Καθώς επίσης και για όλους εσάς τους συμμετέχοντες. Υλοποιήθηκε απόψε μετά από 6 χρόνια με στόχο να καθιερωθεί το δεύτερο παγκρίτιο σεμινάριο Hip Hop που έγινε για πρώτη φορά το Μάιο του 2009 με οργανωτές τον Μάνο και τον Κωνσταντίνο και προσκαλεσμένο τον Ζαν Πιέρ. Στόχος από την επόμενη χρονιά το σεμινάριο να είναι διήμερο, με υψηλής ποιότητας δασκάλους, με συμμετέχοντες από όλη την Κρήτη και από την υπόλοιπη Ελλάδα και απότερος στόχος να γίνει διεθνές και σε μόνιμο χώρο. Το πρόγραμμα απόψε θα είναι ως εξής. Θα παρακολουθήσουμε 4 παραστάσεις με χορογραφίες του Μάνου. Κατόπιν ο Κωνσταντίνος, ο φίλος, ο συνάδελφος του Μάνου, γυμναστής και χορευτής, δάσκαλος και εκείνος, που μαζί ξεκίνησαν τους χορούς, τις γυμναστικές, όλα, όπως λέει και εκείνος, θα μιλήσει και θα παρουσιάσει την προσωπικότητά του σαν χορευτή χορογράφου. Στη συνέχεια θα μιλήσει η Σοφία, μαθήτρια και συνοδός του Μάνου σε πολλές παραστάσεις και διαγωνισμούς και θα μας παρουσιάσει το Μάνο σαν δάσκαλο. Τέλος, θα ακολουθήσει η χορευτική παράσταση σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η πρώτη παράσταση θα παρακολουθήσουμε τώρα με το Μάνο, είναι από έναν τελικό διαγωνισμού. Η δεύτερη από την παράσταση που έδωσε ο Μάνος στο ίνι το 2010, προσκεκλημένος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινίου. Η τρίτη είναι μια παράσταση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου και τέλος μια παράσταση στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη. Όλες οι χορογραφίες είναι του Μάνου και χορεύουν μαζί του. Η Σοφία Ριακιωτάκη, η Άντζελα Δατσέρη, η Λιάνα Λογοθέτη, η Μαρία Τζάτζη, ο Μιχάλης Ροδιτάκης και ο Μιχάλης Μπεκύρης. Was the year I was looking for homes, trying to get exposed, trying to break the bedposts, knocking at books, ripping sheets to shreds. That time of the month, bro, just give me a head. Baby BJ from a sweet young thing, don't tell your race, that's between you and me. Pick the girl up, chilling at the bus stop, books in her hand, sucking on the blow pop. I drop my right hand, creep up slow, school uniform, but a body for show. Let's roll, hop in my ride, she's on the way to Santa Clara High. Why? You wanna go to Sklex? Put my hand on the leg, damn, I knew she was wet. Let's take a ride to the cross. The little girl sprung rolling with the big boss, Big Daddy, Max, Smack, Dynamite. Since it's your first time, I'ma do it right, out of sight. This chick was stacked, had a spread in the back of my Cadillac. Got waxed, that little ass with these. She's getting loud now, she's yelling, please. You did wrong, but I know you couldn't wait. But that's what I get for messing with jailbait. Jailbait, little girl look fine. Jailbait, little freak is mine. Innocent, sweet jailbait to show. Daddy's little girl won the cover home. Jailbait, little girl look fine. Jailbait, little freak is mine. Innocent, sweet jailbait to show. Daddy's little girl won the cover home. Now I'm only grown up, but they stay the same age. Trying to hook up when I get that page from a young freak from the night before. Daddy's little girl won the cover home, so I call a freak up, meet me outside. Sticking out a window late on a school night. Done right, trying not to get caught. Putting used to the Jimmy hat that I just bought. This real down, jumping balls for kicks. Hit the switch when we dip in the Motel 6. Rushed up excited, cause I'ma get mine. 2 flights of stairs, room 6 to 9. French gets rough, roll round the crotch. Reached up around, nothing did that, bro. Damn, help me out, now we begin. Damn, girl, what's your name again? Shoot, I got the shit undone. Big old nipples as a tit straight hung. As I'm grabbing at a waistline, feeling on the belly. Pull the G-string, watch it shake like jelly. Cool, cause that's where I'm at. Nice and thick, but I call it baby fat. Shit, girl, it's getting late. Drive you home, say goodnight to my jailbait. Jailbait, little girl, look fine. Jailbait, little freak is mine. Innocent, sweet jailbait for show. Daddy's little girl won the cover home. Jailbait, little girl, look fine. Jailbait, little freak is mine. Innocent, sweet jailbait for show. Daddy's little
More yeah, fine.
Μητσοτάκης και popping. Κάτι άλλο στη βραδιά μας και θα δείτε πως το tribal μπορεί να εισβάλλει ακόμη και σε αυτό.
καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Καταρχήν θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για τον προφορικό μου λόγο. Δεν είμαι γενικά καλός στα λόγια και η κούραση είναι αρκετή μεγάλη, αλλά είναι σημαντικό να πούμε μερικά πράγματα για τον Μάνο, για την πορεία του, για όλο αυτό τον δρόμο που ακολούθησε στο χορό και γενικά στη χορευτική κοινότητα και στην Αθήνα και στην Κρήτη. Πρώτα απ' όλα, ο Μάνος, εκτός ότι ήταν ένας αδερφικός φίλος, ένας πραγματικός αδερφός, υπήρξε για πάρα πολλούς από εμάς στην Αθήνα και στην οικογένειά μας και στην ομάδα μας αυτό που λέμε πρότυπο. Ένας πραγματικός ηγέτης, ένας άνθρωπος με αξίες και ιδανικά. Αυτό το πράγμα, αυτούς τους καιρούς δυστυχώς δεν το βρίσκουμε εύκολα. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και είναι σπάνιο να βλέπεις έναν δάσκαλο, έναν χορευτή να έχει όλες αυτές τις αρετές. Αυτό ήταν το πρώτο και βασικό πράγμα το οποίο κέντρισε εμάς, την ομάδα μου τότε και τα παιδιά με τον Μάνο όταν τον γνωρίσαμε. Με τον Μάνο γνωριστήκαμε γύρω στο 2006 με 2007. Είχε κατέβει στην Αθήνα για σπουδές πάνω στην γυμναστική, ένα από τους τομείς τους οποίους αγάπησε πάρα πολύ και έδωσε τόσα πολλά πράγματα, στην γερμανική σχολή AF Studies. Τότε πρωτοείδα τον Μάνο, θυμάμαι, σε ένα event, σε ένα μαραθώνιο γυμναστικής και χορού. Εμείς τότε χορεύαμε το κρου, ασχολούμασταν με hip hop και breaking εκείνους τους καιρούς, αλλά δεν είχαμε ούτε σχολές, δεν υπήρχε τίποτα. Θυμάμαι συνάντησα τον Μάνο μία μέρα όταν χορεύαμε σε αυτό το event και ήταν αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων που βλέπεις ότι χόρευε ο ένας και ο άλλος παρατηρούσε, χόρευε ο άλλος και πάλι τον παρατηρούσε. Βλέπαμε, προσπαθούσε ο ένας να δει τι κάνει έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή. Γνωριστήκαμε εκείνη την ημέρα και καταλάβαμε ότι τότε θα έπρεπε να φτιάξουμε μια ομάδα. Με τον Μάνο κάτσαμε στην Αθήνα αρκετούς μήνες, κάναμε κάθε μέρα προπονήσεις, σκληρή δουλειά, πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Πηγαίναμε σε σχολές, πηγαίναμε σε γυμναστήρια, διαβάζαμε μαζί, προπονούμασταν μαζί. Είχαμε φτιάξει μια τότε ομάδα, ήταν η No Limits και μετά τους ονομάσαμε Ride and Bounce. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, το μόνο που μας ένοιαζε τότε ήταν να κάνουμε προπονήσεις, να κοιτάμε βίντεο clips, να κοιτάμε χορευτές, ό,τι υπήρχε τότε στο ίντερνετ, η λίγη πληροφόρηση, να προσπαθούμε να τα μάθουμε και να πάμε το βράδυ στα clubs και να κάνουμε battles. Θυμάμαι, κάναμε battles, ήμασταν 2 άτομα, εγώ και ο Μάνος, και βρίσκαμε 5-6 διαφορετικούς και λέγαμε: «OK, πάμε τώρα, απάνω τους κόντρα». Δηλαδή, ήταν ένα χαρακτηριστικό πράγμα στο Μάνο το ότι δεν κόλλωνε πουθενά. Ήταν ένας πραγματικός άντρας, σε ό,τι και να έκανε. Χορευτής, δυνατός, χωρίς να φοβάται τίποτα. Από ένα σημείο και μετά είπαμε: «Ωραία, εντάξει, καλό το ίντερνετ, ωραία η προσπάθεια που κάνουμε μόνοι μας, αλλά πρέπει κάπου να πάμε». Και αποφασίσαμε να πάμε σε μια σχολή. Ήταν η σχολή του Παύλου του Κουρτίδη. Είχαμε κάνει τα πρώτα μας μαθήματα τότε και παράλληλα κάναμε και με τον Στάμι, τον άλλον δάσκαλό μας, ο Κρίσος Στάμις, μεγάλος δάσκαλος, από τα σημαντικά ονόματα πάλι στο χώρο. Και σιγά σιγά αυτή ήταν η πορεία μας πάνω στο χορό στην Αθήνα. Συνέχεια προπόνηση, διαβάσματα, σχολές, γυμναστικές, παρακολουθούσαμε σεμινάρια, πήγαμε ταξίδια, Τσεχία και μετά σιγά σιγά πάμε να κάνουμε και tour στην Ελλάδα, να δούμε, να γνωρίσουμε άλλους χορευτές, να οργανώσουμε πράγματα. Έφυγε μετά ο Μάνος για ένα διάστημα, αποφάσισε να πάει στην Κρήτη, όπου είχε τελειώσει τις σπουδές του, και εκεί πέρα είχαμε μια συζήτηση μάλλον στο τηλέφωνο και μου λέει: «Ρε Κώστα, τώρα τι κάνω εγώ? Συνεχίζουμε κανονικά την ομάδα?» Λέω: «Ναι, κανονικά συνεχίζουμε, ό,τι έχεις κάνει να το συνεχίσουμε κανονικά». Και αποφάσισε ο Μάνος όλο αυτόν τον κόπο που είχε κάνει, όλη αυτή την ενέργεια που έχει δώσει, να μην την κρατήσει απλά στον εαυτό του, αλλά να τη δώσει σε εμάς, σε εσάς, στα παιδιά εδώ πέρα που πραγματικά τα βλέπω, και η συγκίνηση είναι όχι διπλή και τριπλή. Δηλαδή, εσείς, αυτή η γενιά, είστε εσείς οι άνθρωποι που
κάνετε το Μάνο όχι απλά περήφανο, είστε η συνέχεια του Μάνου. Και ό,τι και να λέει ο υπόλοιπος κόσμος, εσείς είστε αυτοί που θα συνεχίσετε το έργο του. Ο Μάνος τι ήταν το πολύ σπάνιο στο Μάνο. Δεν έκατσε ποτέ να πει «ΟΚ, έμαθα πράγματα εκεί που πήγα στα ταξίδια, τα κρατάω για μένα». Σκίστηκε για να τα δώσει σε όλο τον κόσμο, στην Κρήτη. Η διαφορά τότε ήταν ότι υπήρχαν οι χορογραφίες, υπήρχαν σχολές χορού που κάνανε το choreography style, κάνανε το hip-hop. Ο Μάνος άρχισε να δίνει άλλα νέα στυλ, το popping, άρχισε να δίνει το freestyle, hip-hop, πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Πραγματικά σας το λέω και να τριχιάζω, δηλαδή ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στον χώρο και μην νομίζετε ότι ήταν μόνο στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, εμείς τον Μάνο τον είχαμε έτσι. Δεν ήταν απλά στην Κρήτη ένα όνομα. Για εμάς ήταν ένας ζωντανός θρύλος, ο Μάνος. Έφαγε πόλεμο, αλλά δεν μάσαγε. Συνέχισε δυναμικός και δυνατός. Όταν γύρισε στην Κρήτη, θυμάμαι είχαμε οργανώσει τότε κάποια συνέδρια, το πρώτο Παγκρίτιο συνέδριο χορού. Ήταν και ο Φέδωνας εκεί, που τον πρωτογνωρίσαμε. Λοιπόν, είχε φέρει και τον Ζαμπιέρ, κάναμε ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε στον κόσμο πράγματα. Πάντα κινητήριος δύναμη ήταν ο Μάνος για αυτό το πράγμα. Και αποφάσισε μετά να με φέρει και εμένα σιγά σιγά στην Κρήτη, να κάνω κι εγώ κάποια σεμιναριάκια. Το μόνο μου ερώτημα πάντα ήταν, του το έλεγα, «Ρε Μάνο, ρε φίλε, γιατί με φέρνεις σε μένα, να διδάξω τι, αφού είσαι εσύ εδώ?» Και γέλαγε, δηλαδή μου έκανε πλάκα. Ας πούμε, θυμάμαι, κάναμε κινήσεις, του δείχνα, «Κοίτα Μάνο, έμαθα αυτό το πράγμα», έδειχνα μια κίνηση. Μου έλεγε, «Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?» Το έκανε και το έκανε 10 φορές καλύτερα από μένα, που το έκανα πρώτη φορά. Άρα καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα έμφυτο ταλέντο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε για το χορό, γεννήθηκε για τη γυμναστική και πραγματικά ήταν ό,τι πιο σημαντικό πέρασε και περνάει αυτή τη στιγμή από τη ζωή μας. Ο Μάνος όταν οργάνωσε αυτά τα σεμινάρια και τα συνέδρια στην Κρήτη, άρχισε σιγά σιγά να έχει αρκετούς υποστηρικτές, αρκετούς πραγματικούς μαθητές. Τη Σοφία, την Άντζελα, παιδιά που ήταν πραγματικά που τους έβλεπα με το καιρό να εξελίσσονται και να γίνονται αστέρια και να λέω «Μάνο, τι έχεις κάνει σε αυτή την Κρήτη?» Δηλαδή, με την καλή έννοια, τρομάζαμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε ότι βγαίνουν πραγματικοί δυναμίτες από τον χορό. Και αυτά τα παιδιά ήταν τα παιδιά που ήταν πάντα στο δίπλα του. Πάντα μαζί του. Μετά αποφάσισε με τον καιρό, αφού είχαν και τα σεμινάρια, να ασχοληθεί και με τα battles, διαγωνισμούς. Πήγε στο Kill the Beat, πήγε στο... Θυμάστε πώς τα λέγανε τα battles που είχε πάει είχε πάει στο Μιχάλη του Ιζηδητινίδη πάλι ένα battle που είχε πάει σε πάρα πολλά και άρχισε να παίρνει διακρίσεις. Δούλευε μόνος του στην Κρήτη, χωρίς τίποτα, με τους μαθητές του και τους φίλους του. Ήταν η Άντζελα, ήταν ο Φέδωνας, ήταν η Σοφία, θυμάμαι, ήταν όλοι. Και μόνος του ερχόταν στην Αθήνα και πάντα μας άφηνε με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή ήταν ένα πραγματικό φαινόμενο. Μετά από λίγο καιρό, αφού είχε επιτυχίες και στο χορό, είχε διακρίσεις, είχε φτιάξει τους μαθητές του, σοου συνέχεια, σε όλο το Ηράκλειο, έκανε μαθήματα, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Να φτιάξει ένα κέντρο, γιατί για μένα αυτό είναι ένα κέντρο, δεν είναι απλό γυμναστήριο, και να δώσει όλο του το κόπο, όπως όλη την οικογένεια μαζί, όλο του τον χρόνο, όλη του την αγάπη, σε αυτό που πραγματικά πίστευε, στη γυμναστική και στο χορό. Αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι απλό. Να επενδύσεις τόσα πράγματα σε απλά ένα κτίριο. Εκεί πέρα ήταν η αρχή του Μάνου. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, όπου έφερε σιγά σιγά κόσμο, έφερε από το εξωτερικό, έφερε τον idol για να κάνει μαθήματα, είχε φέρει και εμάς, έφερε την ομάδα μας, έτσι σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει, να διευρύνεται σιγά σιγά ο χορός και η γυμναστική αντίστοιχα στην Κρήτη.
Αυτό ήταν και είναι τώρα το balance. Είναι ένας χώρος που για μένα τουλάχιστον είναι ένα σπίτι, ένα καταπληκτικό γυμναστήριο, το οποίο η ενέργεια που βγάζει δεν τη βρίσκεις πουθενά. Σε όλη την Ευρώπη δεν θα βρεις τέτοιο πράγμα. Δεν πρόκειται να βρεις πουθενά χώρο χτισμένο με τέτοια αγάπη. Γιατί ήταν με το μεράκι του Μάνου. Και τις οικογένειες και τους φίλους και όλων. Αυτό είναι που θέλω εγώ επίσης να δώσω μεγάλη έμφαση και στον κόσμο. Δηλαδή, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όταν έγινε και το γυμναστήριο και άρχισε να διοργανώνει πράγματα, ο Μάνος ασχολήθηκε μετά πάρα πολύ και στο κομμάτι της γυμναστικής. Όπου εκεί πέρα για πάρα πολλές φορές έφερνε πράγματα τα οποία εμείς και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις δεν τα ξέραμε καν. Όπως στο χορό έφερνε πράγματα από τα ταξίδια που κάναμε, έτσι το ίδιο ήταν και στην γυμναστική. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο πολυτάλαντο, έναν άνθρωπο με πραγματικά ικανότητες από αρτιστικές, από ικανότητες ηγετικές, ικανότητες σε όλους τους τομείς. Ήταν ένα παλικάρι άξιο, που λέμε δηλαδή. Και η ζωντανή απόδειξη είναι εδώ πέρα μπροστά. Ό,τι και να πω εγώ, γι' αυτό δεν ήθελα να γράψω λόγια, ό,τι και να πω εγώ είναι λίγο μπροστά σε αυτά που θα δείτε τώρα, σε αυτά που είδατε και σε ό,τι έχετε να δείτε με τον καιρό. Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα παιδιά θα είναι πάντα δίπλα του. Και ο Μάνος θα είναι πάντα δίπλα τους. Okay. Αυτά από μένα. Θα το θυμόμαστε το Μάνο. Είναι ο αδερφός μας. Είναι ο άνθρωπός μας. Ήταν για μας ο ηγέτης μας, ο παρτενέρ μας. Ό,τι έχω κάνει εγώ, Κωνσταντίνος ο Crime, πραγματικά οφείλεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Και το μόνο που έχω να πω είναι Μάνο, σ' αγαπώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ονομάζομαι Σοφία. Ήμουνα μαθήτρια του Μάνου και θα είμαι. Η αλήθεια είναι ότι τα πιο πολλά τα κάλυψε ο Κωνσταντίνος. Εγώ ό,τι και να πω θα είναι πλεονασμός, κάπως περιττό. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε παραπάνω κάποια πράγματα. Στο κάτω-κάτω τα βλέπουμε εδώ σήμερα, τα πιο σημαντικά. Ο Μάνος ήταν ένας άνθρωπος, ήταν πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Ένας άνθρωπος άξιος που πάντα προσπαθούσε για ό,τι έκανε, ένας άνθρωπος που έθετε τον πύχη πάντα ψηλά και όταν έβλεπε ότι κάτι δεν προχωράει όπως ακριβώς το είχε στο μυαλό του, τότε πείσμονε ή προτιμούσε να το αφήσει, δεν του άρεσε ποτέ το μέτριο και αυτό ήταν κάτι που τελικά φάνηκε. Θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα του Μάνου ως δασκάλου. Μια εικόνα που θεωρώ ότι λίγο πολύ είναι κοινή στο μυαλό όλων όσων τον ακολουθήσαμε ως μαθητές. Ήταν ένας δάσκαλος, πρώτα απ' όλα ήταν ένας χορευτής με πάθος. Είχε πάθος για αυτό που έκανε, το δούλευε, το προσπαθούσε, πάντα. Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, δεν άφηνε τίποτα μισό. Αυτό το πράγμα λοιπόν, εφόσον το είχε ο ίδιος σαν χορευτής, το περνούσε και στους μαθητές του. Μάθαμε να δουλεύουμε. Μάθαμε να χορεύουμε, δουλεύοντας, προσπαθώντας, ψάχνοντας γύρω από αυτό που υπάρχει ήδη στη βιβλιογραφία, γύρω από αυτό που υπάρχει σαν γνώση στο hip-hop. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας δάσκαλος που στο διδακτικό κομμάτι κάτι που τον χαρακτήριζε ήταν η αυστηρότητα. Μας πίεζε πάρα πολύ, απαιτούσε από εμάς να είμαστε όχι καλοί, αλλά απαιτούσε να προσπαθούμε και να μην πιστεύουμε λιγότερο από αυτό που είμαστε.
Απαιτούσαν να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Ήξερα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και αυτό φαινότανε. Καμιά φορά γινόταν ίσως παραπάνω αυστηρός από όσο έπρεπε και θυμάμαι και εμείς μέσα στο μάθημα καμιά φορά κολλούσαμε και κουραζόμασταν, αλλά αυτός ήταν ο Μάνος, γιατί το αποτέλεσμα φάνηκε. Αυτό που είπε πριν και ο Κωνσταντίνος, η εξέλιξη ήταν κάτι που χαρακτήριζε το τμήμα του και τους μαθητές του. Εγώ γνώρισα το Μάνο όταν κατέβηκε στην Κρήτη το 2007 νομίζω. Είχε διοργανώσει ένα σεμινάριο hip-hop και cramp στη χοροκίνηση, μια σχολή χορού στο Ηράκλειο. Εγώ ήμουνα ήδη εκεί τότε, έκανα κάποια άλλα είδη χορού. Οπότε παρακολούθησα το σεμινάριο. Αποφάσισα να πάω να το δω και να πάρω μέρος. Θυμάμαι, μπαίνω στην αίθουσα, η οποία ήταν γεμάτη. Βλέπω έναν άνθρωπο να κάθεται στην άκρη δίπλα στον καθρέφτη και εκεί να εξηγεί κάποια πράγματα για το τι πρόκειται να δείξει. Κατευθείαν μου κίνησε το ενδιαφέρον. Είδα ότι όντως καλά έκανα που ήρθα, έχω να δω πράγματα, έχω να πάρω πράγματα. Αυτό που μου είχε κάνει τότε εντύπωση, εκτός από την καινούργια γνώση που απέκτησα στην αίθουσα, ήταν το ότι έλαμπε ο χώρος. Έλαμπε ο χώρος, δηλαδή χαμογελούσε, εξηγούσε πράγματα, χόρευε και κάλυπτε όλο το χώρο. Δεν χρειαζόμασταν οι υπόλοιποι 30 άνθρωποι εκεί μέσα, δεν θυμάμαι πώς ήμασταν. Αυτός ο άνθρωπος έμπαινε σε ένα χώρο και απλά τον γέμιζε με την παρουσία του. Αυτό ήταν κάτι που το είχε ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον στο μάθημα. Και λειτουργήσε σαν έμπνευση για όλους εμάς. Να μιλήσω προσωπικά για εμένα, τουλάχιστον, ήταν κάτι που με ενέπνευσε. Θεωρώ ότι στο βαθμό που απέκτησα μια σκηνική παρουσία, ο Μάνος έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Μετά το σεμινάριο δεν τον ξαναείδα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και πάω να γραφώ την επόμενη χρονιά στη σχολή. Τον είδα εκεί, έμαθα ότι θα έχει 3 τμήματα, 2 hip-hop και 1 cramp. Γράφτηκα και στα 3, τα παρακολούθησα και από τότε ξεκίνησαν όλα. Οι γνωριμίες με τα υπόλοιπα παιδιά, με το Μάνο, ο οποίος τελικά έγινε και πάρα πολύ καλός μου φίλος. Ήμασταν πολύ φίλοι με το Μάνο, μοιραζόμασταν πάρα πολλά πράγματα, ανησυχίες γύρω από το χορό, γύρω από το τι συμβαίνει στο Ηράκλειο, γύρω από τα πάντα. Μαθήματα, βόλτες. Ο Μάνος, όπως προανέφερε και ο Κωνσταντίνος, είχε ήδη δουλέψει με ομάδες, είχε δουλέψει με ανθρώπους οι οποίοι ήταν χορευτές ήδη καταξιωμένοι. Οπότε προσπάθησε να δημιουργήσει κάτι και στο Ηράκλειο, με εμάς, τους μαθητές του. Θυμάμαι, είχε κάνει μια οντισιόν στη σχολή της Μελίνας της Ριζοπούλου, τότε στον Άγιο Γιάννη νομίζω, κάπου εκεί ήτανε. Πήραμε μέρος κάποιοι, ανερχόμενοι χορευτές και τελικά αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα γκρουπάκι, εκείνος, ο Μιχάλης ο Μπεκύρης, σήμερα δεν ξέρω αν είναι εδώ μαζί μας, εγώ και η Λιάννη λογοθέτη. Πορευτήκαμε για όλη τη χρονιά μαζί, είχαμε την ομάδα μας, είχαμε τις ανησυχίες μας, είχαμε τους φόβους μας, είχαμε τις αμφιβολίες μας για το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς να το περάσουμε αυτό στον κόσμο, στο Ηράκλειο, το οποίο τότε δεν είχε ακόμη hip-hop σκηνή καλή. Πλέον είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το στηρίζουν έτσι όπως πρέπει. Τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δουλεύαμε λοιπόν μαζί, χορεύαμε σε μαγαζιά, στον Κοραή τότε. Είχαμε δώσει νομίζω την πρώτη μας παράσταση. Γνωριστήκαμε με το κοινό του Ηρακλείου. Παραστάσεις όπως παρακολουθείτε και εδώ στο Πανεπιστήμιο, νομίζω πάνω στις Βούτες τότε ήταν, σε μια παράσταση της Μελίνας της Ριζοπούλου, τη σχολή και πολλά άλλα.
Όλα αυτά κρατήσανε για 1 χρόνο, μετά γίναμε τριμελής ομάδα, τελικά παραμείναμε το ντουετάκι. Μέχρι και το 11, νομίζω, το 11. Δουλεύαμε, ανεβαίναμε Αθήνα, πηγαίναμε σε διαγωνισμούς, γνωρίζαμε συνεχώς ανθρώπους, γινόμασταν όλοι μαζί ομάδα. Εμπειρίες που εγώ τουλάχιστον θα τις έχω για πάντα μέσα μου. Εμπειρίες που με διαμορφώσανε όχι μόνο ως χορεύτρια, αλλά και ως άνθρωπο. Πράγματα που πραγματικά, έτσι όπως το λέω, είναι κληρονομιά. Και θα προσπαθήσω όσο περνάει από το χέρι μου να το περάσω κι εγώ και όλοι οι μαθητές του που ακόμη έχουν πράγματα από εκείνον. Φέραμε ανθρώπους για σεμινάρια στη σχολή, στην εστία μας, εκεί που δουλεύαμε, εκεί που γινόμασταν συνεχώς καλύτεροι. Όλο και καλύτεροι. Και απλώς δημιουργήσαμε μια σχέση η οποία είχε πολλά παραπάνω, πώς να το πω, όχι κέρδος, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά είχε να δώσει πολλά σε όλους τους μαθητές, στον ίδιο, στην αίθουσα χορού, που ακόμη και σήμερα δουλεύουμε. Δεν έχω να πω πολλά, έχω να πω μόνο ότι το Μάνο θα τον θυμόμαστε, το δάσκαλό μας, το συγχωρευτή μας και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το περάσουμε αυτό σε όσους ανθρώπους είναι δεκτικοί και επιθυμούν με βάση αυτά που βλέπουν να το κερδίσουν. Με δουλειά και πάνω απ' όλα σεβασμό. Μάλλον σε θυμόμαστε, δεν σε ξεχνάμε ποτέ και απλώς θα σ' αγαπάμε. Ευχαριστώ. Να προσθέσω ότι η χορευτική παράσταση την οποία θα δείτε τώρα, θα παρακολουθήσετε, είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω δουλειά του Μάνου. Στην πρώτη χορογραφία για απόψε θα χορέψουν η Σοφία Ριαχιωτάκη, Άντζελα Δατσέρη, Ζωή Τζανή, Τατιανή και Ζωή Μετοχιανάκη, Ειρήνη Μπορμπουδάκη και ο Αργύρης Απαραθήτης. It's gotta be Shashu.
Η δεύτερη χορογραφία για απόψε από τους Φέδο Ναυρέντζο, Γιώργο Τσαγλιώτη, Στέλιο Σκουλούδη και την Περσεφόνη Τισεάκη. Μας συγχωρείτε, λίγο αργότερα θα είναι αυτό το group, θα κάνουμε ακόμα από τη Σοφία, από την πρώτη ομάδα που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Άλλη μια χορογραφία και ξεκινάμε. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you to Domino Workers.
You are now about to witness the strength of street knowledge. DJ. Graffiti. B-boy. Stand back, watch the bomb drop. All the competition that try to compete. MC. Stand back, watch the bomb drop. All the competition that try to compete. Stand back, watch the bomb drop. You think I'm losing? Picture that. Τα 4 στοιχεία της κουλτούρας hip hop. Και εμείς το εκπροσωπούμε. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι αφιερωμένο στο Μάνο Δασκαλάκη, πρωτοπόρο στον χώρο των street style στο Ηράκλειο. Years younger than my mama, but I really got beatings with the girl of drama. In single parenthood, there I stood. By the time she was 21, had another one. This one's a girl. Let's name my Pam. Same father as the first, but you don't give a damn. Irresponsible, plain not thinking. With the reminisce over you. Listen, listen, just listen. Song dedicated to the one and only. Never be another. He was my brother. In my head. Yeah. Perverted, disturbed, this bird's mocking. Who's to say what's culture? Who's watching? Who's knocking? Get out! They're here to carry me away. Not done till I'm buried in the grave. And no one left to hear me when I say they got rid of them all. Get out! Turn coats, turn folks into scapegoats. Burn crosses, burn Mars, lay low. No way, burn every flag, every nation. High horses, hypocritical halo. Swastika carved on your face, yo, 919, what a day is shameful. The most enlightened country, oh, you say so, but how modern is it to be erased? I'm in my zone, no travel clock. We above Medellin, didn't mean Panama. Honey, we eating, something like Alica. Slicker than Greece, no Malia. Me, I sink ships like Alaka. See where the valleys are, cheese from the Akia. Sweet like a janitor. Put you in the frame and just shoot like a camera. Me, I go on. Stamina, I don't want politics, no states Canada. Got a more positive, like an AIDS carrier. Like I ain't better than a bag of rap. Just trying to black a little grammar. Did I stutter, did I stammer? Going for swagger, I'm showing no Gallagher. Looking like a challenge, now they looking back in anger. I'm a hooker for a banger. F it up just for a bag of motivation. They'll be buzzing when I touch them operation.
First Dancing Crew. Ακολουθεί η τελευταία χορογραφία για απόψε από τον Μιχάλη Ροδιτάκη. Και κάπως έτσι η σημερινή βραδιά έφτασε στο τέλος της. Σας περιμένουμε αύριο, ώρα έναρξη στο γυμναστήριο για σεμινάριο bootcamp στις 6 ώρα και στο χώρο του Action ST εδώ στις 7.30. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε από την οικογένεια του Μάνου, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν όλους όσους με κάθε τρόπο συμπαραστάθηκαν και έδειξαν την αγάπη τους για το Μάνο, όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια για το αφιέρωμα σε εκείνον, όσους βοήθησαν και βοηθούν απόψε με κάθε τρόπο στην επιτυχία του εγχειρήματος, ιδιαίτερα τους Κωνσταντίνο, Στέλλα, Αντώνη και Δημήτρη, που άφησαν τις δουλειές τους και ήρθαν από την Αθήνα να τιμήσουν το φίλο και συνάδελφό τους. Τους μαθητές του που συμμετέχουν στο χορευτικό, Άντζελα, Ζωή, Τατιανή, Ειρήνη, Ζωή, Αργύρη και ιδιαίτερα τη Σοφία και την Άντζελα που είχαν όλη την επιμέλεια του χορευτικού. Και τέλος, τους Φέρνωνα, τον Γιώργο, την Περσεφόνη και τον Μιχάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.